Hello everyone, I'm Rashid. I'm from Ace Language, Sydney, and আমরা আজকে একটা podcast করছি. It is about the job responsibilities and jobs of a social worker. And those of you who do not know me, I'm a Pearson certified professional PT trainer. I've been teaching PT for over 10 years, and today I've got a subject matter expert with me, Miss Karina Ali, who has completed her Bachelor of Law from BRAC University, Bangladesh, and Master of Law from Cardiff University, UK. And in Australia, she completed Masters of Social Work from ACAP and currently is working as caseworker at the Jewish House. হ্যালো আপু, কেমন আছেন? ভালো আছি ভাই, আপনি কেমন আছেন? আমি ভালো আছি আপু, আলহামদুলিল্লাহ। Thank you for your time today. And just a general discussion because a lot of students of mine যারা সোশ্যাল ওয়ার্ক পড়ছে হুম, হুম। বা পড়তে চাচ্ছে তারা আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করে যে ভাই, what are the jobs of a social worker? And obviously I'm not an expert. আমি সোশ্যাল ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করিনি. As an international student, I studied accounting. Later on, I worked as an accountant and currently being engaged with PTE teaching. So I thought, why not have a discussion, right? So আপু, আমরা যদি একটু শুরুতে চলে যাই, আম, আপনি একজন এলএলবি এবং এলএলএম শেষ করা লিগ্যাল স্টুডেন্ট, রাইট? ইউ জি। হ্যাভ কমপ্লিটেড দোজ. If you can give us a bit of your background of that, why did you choose to study law back home? লটা স্টার্ট করার আসলে কারণ, টু বি অনেস্ট, এমন স্পেশাল কোনো কারণ আমার ছিল না। আই অলওয়েজ Mm-hmm, ওয়ান্টেড টু ওয়ার্ক উইথ পিপল, ওয়ার্ক mm-hmm. ফর পিপলস জাস্টিস, অ্যান্ড বেসিক্যালি দ্যাটস দ্য অনলি রিজন আই স্টার্টেড দ্য কোর্স। So basically, you liked working with people. ইয়েস, That was your দ্যাটস main কারেক্ট। motive. ইয়া, ইয়া। Okay, that's good. Not a bad motive, to be honest. Working with people takes a lot of courage as well as a lot of patience, right? And আপনার আপনি, if I am not wrong, আপনার resume তে যেটা দেখেছি, you also completed LLM from UK, right? জি। So after completing these two prestigious degrees, mm, you are not really pursuing that career. And why is that? হ্যাঁ, আমি কিছুদিন বাংলাদেশে প্র্যাকটিস করেছি ঢাকা জাজ কোর্টে। Mm-hmm. ব্যাক করার পরে, জি, বাংলাদেশে ব্যাক করার পরে আমার কাছে মনে হচ্ছে ল প্রফেশনটা অ্যাকচুয়ালি আমার জন্য না। আমার পার্সোনালিটি, আমার সবকিছু মিলে আমার সাথে ম্যাচ করছে না। অনেকের আচ্ছা, ভালো লাগতে পারে, আমার জি, লাগছিল না। অ্যান্ড বেসিক্যালি আমার ইচ্ছে ছিল আমি বাইরে সেটেল হব। সো আচ্ছা। এটার কারণে আমি So অস্ট্রেলিয়াতে অ্যাপ্লাই করি। আচ্ছা, so basically you had a passion. Eventually আপনি যখন work place এ গিয়েছেন, it didn't really match up with your expectation, if দ্যাটস I can put it that way. কারেক্ট। Right. So অস্ট্রেলিয়াতে আপনি কি সরাসরি social work কোর্সে এসেছিলেন after your LLM, or you actually came for something else? আমি ভাই এসেছিলাম কার্ডিন ইউনিভার্সিটিতে, মাস্টার অফ এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট ইমার্জেন্সি। তো বেসিক্যালি Okay. কারণ ছিল হচ্ছে আমার আগের যে থিসিসটা ছিল মাস্টার্সের হিউম্যান রাইটস লতে, Mm-hmm, এনভায়রনমেন্টাল ল mm-hmm. উপরে ছিল। সো ওটা থেকে আচ্ছা, আমার আগ্রহটা ছিল এনভায়রনমেন্টাল ল নিয়ে আমি কিছু করব হয়তো। আচ্ছা। এটার So কারণে আমার আশা, basically, বাট এসে হচ্ছে আমি বুঝতে পারি যে এটা পিআর পাথওয়ের জন্য এমন কোনো কোর্স না। আচ্ছা, আচ্ছা। সো বেসিক্যালি অবভিয়াসলি যারা বাংলাদেশে থাকে, বাংলাদেশ থেকে আসার সময় তাদের একটা ক্যারিয়ার অ্যাম্বিশন থাকে বা তারা চেষ্টা করে কোর্সের সাথে কোর্সকে মিলিয়ে আসার জন্য, which should be the case because that will prove that they are genuine student. And from that point of view, came for environmental law, right? জি। But eventually you moved to social work, and you also mentioned about peer, ইয়েস। রাইট? যদি আপনি বলেন যে সোশ্যাল ওয়ার্কে মুভ করার ইমিডিয়েট মোটিভটা কি ছিল, ওয়াজ ইট অনলি অ্যাবাউট পিয়ার, or you did some research, actually found out, well, look, this is also something I can do with people, which was your initial passion? Was some that a motive, or what was the motive behind it? ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড ওটা আমার মোটিভ ছিল, বাট মেইন জি, পারপাস যেটা ছিল ৮-১০টা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টের মতো, টু বি অনেস্ট ভাইয়া, আমি একদম সত্যি কথা জি, বলবো, পিয়ার পাথওয়ে। কারণ আমি পিয়ার সবার কাছ পাথওয়ে। থেকেই শুনেছি যে সোশ্যাল ওয়ার্ক একটা ভালো পিয়ার পাথওয়ে, খুব ইজিলি পিয়ার পাওয়া যায়। তারপরে জি, জাস্ট আমার আইডিয়া ছিল এতটুকু, 1000 আওয়ার্স প্লেসমেন্ট করতে হবে, দ্যাটস ইট। এর আচ্ছা, বেশি আমার কোনো আইডিয়া ছিল না সোশ্যাল ওয়ার্ক নিয়ে। আচ্ছা।
সো আপনি সোশ্যাল ওয়ার্ক নিয়ে রিসার্চ করতে গিয়েও খুব বেশি একটা আইডিয়া তখন পাননি, বা না, আপনার না, মেইন মোটিভটাই ছিল লুক দিস ইজ ভেরি গুড কোর্স, পিআর এর জন্য অস্ট্রিয়ান গভর্নমেন্টের ভালো একটা ডিমান্ডে আছে, সো ইউ চোজ ইট, true. রাইট? ওকে। সো ফ্রম দ্যাট পয়েন্ট অফ ভিউ, বাংলাদেশ থেকে অনেকেই কিন্তু সরাসরি সোশ্যাল ওয়ার্কে আসতে চায় পিআর পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, অ্যাজ ইউ মাইট নো, এবং অনেকেই কিন্তু কোয়ালিফাই করে না। এবং আমরা যখন স্টুডেন্টদেরকে বলি যে ইট মে নট বি সামথিং ইউল কোয়ালিফাই ফর, দে ডোন্ট রিয়েলি ওয়ান্ট টু অ্যাকসেপ্ট। আপনার ব্যাপারটা যদি একটু বলেন, আপনি আপনি কি ডিরেক্ট কোয়ালিফাই করেছিলেন নাকি গ্র্যাজুয়েট সার্টিফিকেট পাথ হয়ে দিয়ে যেতে হয়েছিল আপনাকে? আমি ভাই ডিরেক্ট কোয়ালিফাই করেছিলাম। আমার প্রিভিয়াস একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড আর ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এভিডেন্সের কারণে আমার কোনো গ্রাজুয়েট হুম। সার্টিফিকেট করতে হয়নি। এটা আচ্ছা। আরেকটা রিজন ছিল আসলে সোশ্যাল ওয়ার্কটা চুজ করা। আচ্ছা, আচ্ছা। যেহেতু আপনার কোনো এডিশনাল অ্যাডিশনাল কোর্স আপনার করতে হবে না। কোনো কোর্স করতে হয়নি। সো যারা ভিউয়ার্স অনেকেই জানে না বাংলাদেশ থেকে সরাসরি সোশ্যাল ওয়ার্কে আসতে চায় বা অস্ট্রেলিয়াতে এসেও যেতে চায়। আপু যেটাকে রেফার করছেন, যেহেতু আপুর লিগ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল, যেটা সোশিওলজি বা সাইকোলজির ৮ টা কোর্সকে সাধারণত কভার করে। কারেক্ট মি ইফ আই এম রং আপু, অ্যাজ ইউ আর ইন ইউ আর হিউম্যান দ্য রাইটস এক্সপার্ট দেয়ার। লটা হচ্ছে অনেকটা কানেক্ট করে, কানেক্ট যেটা করে। মেইনলি সো রিজন ছিল। আচ্ছা, আচ্ছা। সো বেসিক্যালি বাংলাদেশ থেকে ফর এক্সাম্পল কেউ ধরেন বিবিএ শেষ করেছে। তার কোনো সোশ্যাল ওয়ার্ক রিলেটেড ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স নেই। সে সরাসরি চাইলেও সোশ্যাল ওয়ার্কে আসতে আসতে পারছে পারছে না। 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 সো তাকে একটা গ্র্যাজুয়েট সার্টিফিকেট কোর্স বা গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স, হুইচ এভার ব্রিজিং কোর্স ইট ইজ, এর মাধ্যমে আসতে হবে। ইফ আই এম রাইট আপু, রাইট? ইভেন আচ্ছা। এলএলবি সো করলেও আসতে পারবে না কিন্তু। তাকেও গ্রাজুয়েট অনেকে, সার্টিফিকেটটা করতে হবে। তাকেও গ্র্যাজুয়েট সার্টিফিকেট করতে হবে। থ্যাংক ইউ আপু এটা পয়েন্ট আউট করার জন্য, বিকজ অবভিয়াসলি যেহেতু আমি এই ফিল্ডের না, অনেক ম্যাপিংটা আমার জন্য 100% ক্লিয়ার না। থ্যাংক ইউ ক্ল্যারিফাই করার জন্য। সো যারা এলএলবি স্টুডেন্ট আছে বাংলাদেশে, তারাও জেনে রাখি এটা, যে সরাসরি সোশ্যাল ওয়ার্কের জন্য কোয়ালিফিকেশন করা ইজ নট গোয়িং টু বি ভেরি ইজি। ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্টের কথাটাও আপনি একটু বলেছেন আপু, ইফ ইউ ক্যান ক্ল্যারিফাই দ্যাট ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্ট প্লিজ। অ্যাটলিস্ট পিটিতে ওরা 70 চায়। আর আইএলটিএস আচ্ছা। তো আপনি জানেন নিশ্চয়ই, ইচ ব্যান্ড 7। ইচ আর ব্যান্ডে 7 অ্যাটলিস্ট চাই। হচ্ছে কোর্সটা স্টার্ট করার জন্য হুম, 7 থাকাটা উচিত। 7 থাকা। নো ব্যান্ড লেস দ্যান 6.5। আচ্ছা। নো ব্যান্ড লেস দ্যান 6.5 দিয়ে কি আপু ডিরেক্ট কোয়ালিফাই করা যায় নাকি গ্র্যাজুয়েট সার্টিফিকেট দিয়ে আসতে হয়? এরপরেও দিবে শুধুমাত্র একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ডটার কারণ। আমি বলেছি একাডেমিক আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে ইংলিশ যদি ম্যাচ ল্যাঙ্গুয়েজ করে। এভিডেন্সটা আমার দুটোই আমার দেখাতে হয়েছে, এজন্য আমি ডিরেক্ট কোয়ালিফাই করেছিলাম। আচ্ছা, আচ্ছা। পারফেক্ট, পারফেক্ট আপু। সো অবভিয়াসলি ইউর ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড এভরিথিং, অ্যান্ড আপনি যেটা বললেন যে ৮-১০টা বা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টের মতো মেইন মোটিভটাই ছিল পিআর এর জি। motive-টা. So, obviously, PRR motive is always there for many international students, right? But PRR motive দিয়ে তো পড়ালেখা হয় না। হ্যাঁ। পড়ালেখা itself it is a task, right? So আপনি যখন সোশ্যাল ওয়ার্ক পড়া শুরু করলেন, আপনার কাছে কি মনে হয়েছে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড যে স্টাডি সেটার সাথে সোশ্যাল ওয়ার্কের কতটুকু সিমিলারিটি বা ডিসিমিলারিটি ছিল? আমি যদি কোর্স ওয়ার্কের কথা বলি, অনেক অনেক কিছুই হুম, সিমিলারিটি আমি পেয়েছি। প্রেজেন্টেশন বলেন, হুম, অ্যাসাইনমেন্ট বলেন। কারণ আমার আগের হুম, সব কোর্সে আমি অ্যাসাইনমেন্ট বেসডই ছিল। তো ওগুলোতে জি, আমার কোনো সমস্যা হয়নি তেমন একটা। জি, বাট যখন আমি প্লেসমেন্ট লেভেলে যাই, তখনই আমি স্ট্রাগলটা ফেস করতে শুরু করি। হুম, হুম, যেটা নিয়ে আমার আচ্ছা, এমন কোনো আইডিয়া ছিল না। অনেকে হুম, ধারণা করে এটা জাস্ট একটা নরমাল রিকোয়ারমেন্ট, 1000 আওয়ার্স হুম, জাস্ট হুম, কমপ্লিট করতে হবে। আমারও সেরকমই একটা আইডিয়া নিয়ে আমি স্টার্ট করেছিলাম। জি, বাট আমি যখন স্টার্ট করি তখন বুঝতে পারি যে এটার আসলে রিকোয়ারমেন্টটা আরো অনেক বেশি। আমাকে মেন্টালি আরো বেশি প্রিপেয়ার্ড থাকা উচিত ছিল, হুম, যেটা হুম, আমি ছিলাম না। হুম। সো আপনার এক্সপেকটেশনের সাথে যেটা ম্যাচ করেনি সেটা হচ্ছে আপনার প্লেসমেন্ট। ইয়েস। আপনি যদি প্লেসমেন্টটা সম্পর্কে একটু এলাবোরেট করেন আপু। সাধারণত প্লেসমেন্ট সম্পর্কে আপনি যেটা বললেন যে আমাদের দেশের অনেকেরই একটা ধারণা থাকে যে আমাদের দেশে যারা পড়ালেখা করে তাদের তো অবশ্যই একটা ইন্টার্নশিপ করতে হয়, রাইট? অ্যান্ড কোয়াইট অফটেন আমরা দেখি যে ইন্টার্নশিপটা অনেক ক্যাজুয়ালি হয়ে থাকে, নট টু সিরিয়াস, নাথিং টু ফ্যান্সি অর এনিথিং। Is it something that casual in here for that 1000 hours, or it is actually very serious? দে নিড টু টেক ইট ভেরি সিরিয়াসলি ভাইয়া। যদি অ্যাকচুয়ালি শাইন আচ্ছা। করতে চায়, যদি লং টার্ম এই ক্যারিয়ারটা নিতে চায়, হুম, হুম। প্লেসমেন্টটাকে সিরিয়াসলি নেওয়া উচিত। এটা অনেক আচ্ছা। ইমোশনালি ডিমান্ডিং একটা ক্যারিয়ার, আমি বলবো অনেক ফুলফিলিং। হুম, বাট এট দ্য সেম জি। টাইম প্লেসমেন্টের টাইমটা আসলে রিয়েল লাইফ ক্লায়েন্টের সাথে ইন্টারাকশন হয়, রাইট? যেটা জি। নর্মালি আমরা টেক্সট বুকে পাবো না।
অ্যাসাইনমেন্ট করে আচ্ছা, আমরা এটা জানতে পারবো না। ইভেন আমরা যদি রোল প্লেও আচ্ছা, করি, আমরা জাস্ট নরমালি ক্লাসের মধ্যে করছি, বাট আমরা রিয়েল লাইফ কোনো এক্সপিরিয়েন্স পাচ্ছি না। বাট জি, প্লেসমেন্টের সাথে আমরা অ্যাকচুয়ালি পাচ্ছি কিভাবে ক্লায়েন্টের জি, সাথে ডিল করতে হয়, ডিফারেন্ট টাইপের কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড হতে পারে, অনেক ট্রমার মধ্যে থেকে আসতে পারে, ছোট থেকে একদম ছোট হুম, বাচ্চা থেকে শুরু করে 80-90 ইয়ার্স ওল্ড এরকম টাইপের ক্লায়েন্টের সাথে ডিল করতে হয়। কারো মেন্টাল ইলনেস থাকতে হুম, পারে, দেন হুম, সুইসাইড সার্ভাইভার থাকতে পারে, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স সার্ভাইভার থাকতে পারে। So, হুম, হুম, এগুলোর জন্য মেন্টালি কিন্তু সবাই রেডি থাকে না। অনেক পেশেন্স দরকার হয়, অনেক এমপ্যাথি থাকার আসলে অনেক প্রয়োজন, যেটা জি। সবার থাকে না। আপনি যে কথাগুলো বললেন, সো বেসিক্যালি লুকস লাইক এভরিথিং ইজ কোয়াইট মেন্টালি ডিমান্ডিং অ্যান্ড ইফ আই এম নট রং অ্যাট টাইমস ড্রেইনিং, রাইট? সো আপনার কাছে পুরা জার্নির যে মেন্টাল ডিমান্ডিং যে সাইডটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট মনে হয়েছে, যে একজন মানুষের মেন্টালি এই স্ট্রেংথ না থাকলে এই কোর্স আসলে চিন্তাই করা উচিত না, সেগুলো কি কি? ফার্স্ট অফ অল এমপ্যাথি অ্যান্ড পেশেন্স আচ্ছা, লেভেলটা অনেক বেশি থাকা উচিত, অ্যান্ড হুম, হুম, মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড থাকা উচিত। যে কোনো কিছু হতে পারে। আমার এমন হতে পারে 000-তে কল দিতে হতে পারে, পুলিশের সাথে আমার ইন্টারাকশন করতে হতে পারে, আমার আচ্ছা, অ্যাম্বুলেন্সে কল দিতে হতে পারে, ক্লায়েন্ট আচ্ছা, আমার সাথে অ্যাগ্রেসিভ হতে পারে। আমি কিভাবে হুম, ওই হুম, টাইমটাতে ক্লায়েন্টটাকে হ্যান্ডেল করব, কিভাবে ডিল করব। হুম, হুম, আর আমি যদি হুম, নিজেও ইমোশনালি মানে স্ট্রাগল করতে থাকি, সেটাও হুম, কিন্তু জি, অনেক টাফ হয়ে যাবে, অনেক চ্যালেঞ্জিং হতে জি, পারে। ডেফিনেটলি, ডেফিনেটলি। আমি নিজেই যদি মেন্টালি ড্রেইনড থাকি, আমার পক্ষে কাউকে মেন্টাল সাপোর্ট দেওয়াটা পসিবল না, তাই না? বার্ন সো আউট আমরা বলি, সো এই বার্ন আউট জিনিসটাও কিন্তু এখান থেকেই হয়। জি, সো আপনার এই যে প্লেসমেন্ট গুলো ছিল 1000 ঘন্টার প্লেসমেন্ট, বা এখন যে আপনি ইভেন জবও করছেন প্রফেশনালি, এই সময়ের মধ্যে কখনো মনে হয়েছে যে ইউ আর ফিলিং বার্নড আউট অর ইমোশনালি রিয়েলি স্ট্রেইনড, লুজিং পেশেন্স, অ্যান্ড ইফ সো আপনি কিভাবে কোপ আপ করেন? অলমোস্ট এভরিডে। So how do you cope up? How do you cope up actually? So if someone is physically tired, right, they go home, they sleep, that's it, done. Uh, just a new day, right? But how do you cope up with that much of a mental strain? আমি ভাইয়া ট্রাই করি রেস্ট নেওয়ার। বাসায় এসে আমি একদমই কাজের কথা চিন্তা করব না। আমি Mm-hmm, 9 to 5 জব করছি, আই এম ডান। আই এম নট থিংকিং অ্যাবাউট ইট। আমি যদি ওটা নিয়ে সারাক্ষণ চিন্তা করতে থাকি, আমি ইমোশনালি বারবার এটা নিয়ে চিন্তা করতে থাকবো, আমি আরো ড্রেইন হতে mm-hmm, থাকবো, রাইট? সো আমি ওটা ট্রাই করি, mm-hmm. আমি অফিসের কাজ অফিসে আমি যাতে রেখে আসতে পারি। এটা আমি ১ নাম্বার So কাজ করি। আর আমি ট্রাই you করি practically shut yourself off. ইয়েস। জি। এই টাইম So অফটা নেয়া সবার জন্য আসলে দরকার। খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, অ্যাবসোলুটলি, অ্যাবসোলুটলি। আর আমরা যদি এই প্লেসমেন্ট থেকে সরে এসে একটু আপনার একাডেমিক জার্নির কথা বলি, আপনি বারবার বলছিলেন অনেক অ্যাসাইনমেন্ট অ্যান্ড দেন রোল প্ল্যান এভরিথিং। হোয়াট সোশ্যাল ওয়ার্কের কোর্সগুলোতে সাধারণত কী ধরনের আপনার ওয়ার্ক থেকে থাকে? যেমন আমরা যখন অ্যাকাউন্টিং পড়েছি, উই হ্যাড অ্যাসাইনমেন্টস, উই হ্যাড রিপোর্টস, প্রেজেন্টেশন, উই অলসো হ্যাড ফাইনাল এক্সাম। হোয়াটস দ্য কারিকুলাম অ্যাকচুয়ালি? হাউ ইজ ইট ডিজাইনড? এখানে অবশ্যই বললাম যেটা অ্যাসাইনমেন্ট বেস থাকে, দেন অনেক কেস প্ল্যান করতে হয়, কিভাবে আমি লেটার লিখবো, কেস নোট কিভাবে লিখবো আমি, দেন রোল প্লে হুম, হুম, করে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কোর্স হতে পারে, কোনো একটা হুম, হুম, কমিউনিটির সাথে আমি কিভাবে ইন্টারাকশন করব, সবকিছু নিয়ে আসলে কিন্তু সোশ্যাল ওয়ার্কটা। অ্যান্ড অফকোর্স জি, এখানে পলিসিও আছে। সোশ্যাল ওয়ার্কে যে জি, পলিসি অ্যান্ড এএসডব্লিউ প্র্যাকটিস স্ট্যান্ডার্ড যেটা, এটা সবসময় ফলো করতে হয়। হুম, এটাই হুম, পুরোটা টাইমে কিন্তু আমাদের শিখায় যে প্র্যাকটিস স্ট্যান্ডার্ডটা ফলো করে কিভাবে আমরা ক্লায়েন্টকে হেল্প করব। আচ্ছা। সো আপনি যখন প্র্যাকটিস পলিসি প্রসিজারের কথা বলছেন, লুকস লাইক সাম লিগ্যাল ম্যাটার্স আর অলসো কামিং ইন প্লেস, এম আই রাইট টু অ্যাজিউম দ্যাট? এটা লিগ্যাল ম্যাটার আমি বলবো না, এটা আচ্ছা, পুরোটাই হচ্ছে এএসডব্লিউ আন্ডারেই পড়ে, আচ্ছা। যেটা সো হচ্ছে সব সোশ্যাল ওয়ার্কদেরই ফলো করতে হয়, সোশ্যাল ওয়ার্কারদের ফলো করতে হয়। আচ্ছা, আচ্ছা। সো ASW means for the audience, Australian Association of Social Worker, if I'm not wrong, ইয়েস, Apu, ইয়া right? দ্যাটস কারেক্ট। আচ্ছা। So we have learned a bit of your education as a social worker, learned a bit of your placement,
Now come to the most important part. Now obviously you have transitioned to your professional life, right? So একটা কোয়েশ্চেন আমি প্রায় স্টুডেন্টদের থেকে পাই যে, হে আমি যদি ভালোভাবে প্লেসমেন্ট করি ওই প্লেসমেন্ট থেকে কি জব হওয়া পসিবল কিনা, হোয়াট ডাজ ইউর এক্সপিরিয়েন্স সে আপু? আমি আমার জবটা পেয়েছি প্লেসমেন্ট থেকে। আমাকে আচ্ছা। জবটা অফার করা হয়েছিল আমার লাস্ট উইক অফ হুম। প্লেসমেন্টে। ইট অল আচ্ছা। ডিপেন্ডস অন দ্য পারফরমেন্স। আপনি কিরকম পারফরমেন্স আচ্ছা। দিচ্ছে ওরা থ্রু আউট দ্য প্লেসমেন্ট ওরা কিন্তু দেখে। মনে হতে পারে না আচ্ছা। দেখছে না, বাট ওরা দেখে। এই জন্যই আচ্ছা। আমি বারবার বলছিলাম যে প্লেসমেন্টটা যাতে সিরিয়াসলি নেয়। সিরিয়াস থাকে। হ্যাঁ, জি। এভাবে সো রেফারেন্সটাও কিন্তু ক্রিয়েট হয়। জব ডেফিনেটলি যদি নাও ডেফিনেটলি পেয়ে থাকে অ্যাটলিস্ট রেফারেন্সটা ক্রিয়েট হয়। রেফারেন্সটা ক্রিয়েট হয়। সো আপনি আপনার প্লেসমেন্ট থেকে জব পেয়েছেন, আপনার ক্লাসমেটদের মধ্যেও কি এরকম কোনো ইনসিডেন্ট আছে যারা প্লেসমেন্ট থেকে জবটা সিকিউর করতে পেরেছে? হ্যাঁ, এরকম আছে। আমার সাথে আচ্ছা। প্লেসমেন্ট করেছে। আহ, আমার সাথে একজন ছিল, ও ও জব পেয়েছে, আমিও পেয়েছি। আমরা দুইজনই আমাদের আচ্ছা। 100% দিয়েছিলাম। আচ্ছা। সো আপনার এক্সপিরিয়েন্স অনুযায়ী আপনি যে প্লেসমেন্ট আপনি বললেন দে ওয়াচ ইউ ওভার, রাইট? দে দে সি যে আপনি আসলে কি করছেন। আপনি কিভাবে পারফর্ম করার চেষ্টা করতেন যে আসলে দে থট ওকে দিস উইল বি আ গুড ফিট ফর আওয়ার টিম? আমি প্রতিদিন গিয়ে ওদেরকে জিজ্ঞেস করতাম আমার জন্য কি কাজ আছে, অ্যান্ড আমি ট্রাই করতাম নিজে ক্লায়েন্ট হ্যান্ডেল করার। সারাক্ষণ কারো হুম। সুপারভিশনের আন্ডারে যাতে আমি না থাকি। আমি মিড প্লেসমেন্টের আগেই একা একা ক্লায়েন্ট নেওয়া স্টার্ট করি, যেটা আচ্ছা। স্পেশালি ফার্স্ট প্লেসমেন্টে হয়। ওরা কিন্তু দিতে চায় না যে কোনো ক্লায়েন্টকে হুম। একা একা ডিল করতে দেয়, যেটা ওরা দেয় আচ্ছা। ইউজুয়ালি কারো একটা মানে শ্যাডো হয়ে বা সুপারভিশন থাকে। But আমি আচ্ছা। ট্রাই করেছি, আমি যাতে আমি দেখাতে পারি যে আমি পারি। আমি ক্লায়েন্ট হ্যান্ডেল করতে আমি নিজের জন্য আমি চেয়েছি। আচ্ছা। সো আপনি এটা অনেকটা দেখ, সেলফ মোটিভেটেড হয়ে নিজের উদ্যোগে ক্লায়েন্ট নিজেই হ্যান্ডেল করা শুরু করেছেন অ্যান্ড দ্যাট ড্রু দেয়ার অ্যাটেনশন। সো এখন আপনি আছেন কেস ওয়ার্কার হিসেবে, রাইট? জি। সো if you can enlighten me, what is case worker? For me it's something, okay, it's just a title, right? What does it do? What does a case worker do in his or her day to day professional life? কেস ওয়ার্কে বেসিক্যালি কোনো একজন ক্লায়েন্টের কেস হ্যান্ডেল করে। সো পুরো একটা Mm-hmm. কেস ম্যানেজ করে। তার Mm-hmm. ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে শুরু করে তার এরপরে কি হেল্প লাগবে, তার হিস্ট্রি নিয়ে সব হেল্পটা Mm-hmm. একজন কেস ওয়ার্কার করে। আমি যেখানে কাজ করছি হচ্ছে হোমলেসনেস সার্ভিস। Mm-hmm. এটা একটা টেম্পোরারি অ্যাকোমোডেশন। সো এখানে হোমলেস পিপলরা আসে, অনেক রকম Mm-hmm. হোমলেস পিপল আসে। সো আমার মেইন ফোকাস হচ্ছে তাদের অ্যাকোমোডেশন যাতে তারা পায়। ইট কুড বি সোশ্যাল হাউসিং Mm-hmm. প্রপার্টি or private rental or Mm-hmm. boarding house or any other accommodation. আমার মেইন Mm-hmm. গোল হচ্ছে তাদের একটা অ্যাকোমোডেশন যাতে তারা পায়, আর সাথে তাদের অন্য যে কোনো নিড হতে পারে, মেন্টাল হেলথ নিড হতে পারে, কেউ Mm-hmm. অ্যালকোহল অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাবিউজের শিকার হতে পারে, মেন্টাল Mm-hmm. হেলথ, অনেক রকমের ক্লায়েন্ট আসে। মোস্ট অফ আচ্ছা। দেম কামস ফ্রম প্রিজন। তো আচ্ছা। এরকম মানুষদের সাথেও আমার ডিল করতে হয়। সো অবশ্যই তাদের ওই মুহূর্তে কোথায় যাওয়ার জায়গা থাকে না, হুম। ভালনারেবল একটা অবস্থা থাকে। যেরকম জি। ভালনারেবল ক্লায়েন্টদের সাথে ডিল করা, তাদের কেস নিয়ে সারাদিন আমার কাজ করতে হয়। মেইনলি আমি হুম। অ্যাডভোকেসি করি তাদের জন্য হোমস এনএসডব্লিউর হুম। সাথে। সো আচ্ছা। দ্যাটস মাই পার্ট অফ দ্য জব। So basically, you are in the middle between I'm the those bridge. people who are Yes. homeless, and obviously, you need to communicate with the government department as well. I Right? work as a bridge Obviously, between them. আপনার জন্য কাজটা খুবই ডবল ড্রেনিং হয়ে যাওয়ার কথা, কারণ আপনাকে গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্টের সাথে কমিউনিকেট করতে হয় পৃথিবীতে। Yes. গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্টের সাথে কমিউনিকেট করার মতো কঠিন কোনো কাজ হতে পারে না। সো that is definitely a very good job, great job that you are doing. um, এই জব করার সময় এমন আপনি কয়েকবার বলেছেন যে মেন্টালি স্ট্রং থাকার পাশাপাশি আরেকটা ব্যাপার যে কোনো কিছু হতে পারে, 000-তে কল দিতে হতে পারে। এই ধরনের সিচুয়েশন কি খুব কমন নাকি ইটস মানে ভেরি সেলডম হয়েছে দুই একবারের ঘটনা, বা It's হাউ ডিড ইউ হ্যান্ডেল ইট? it's very common. আচ্ছা। At least আমার জবে বলবো it's very common. It ভেরি can কমন। happen anytime. এই জন্য সারাদিনই প্রিপেয়ার থাকতে হবে, যে কোনো কিছু হতে পারে।
যেকোনো ডেফিনেটলি ক্লায়েন্টের মেন্টাল আচ্ছা আউটবার্স্ট হতে পারে, রুমের মধ্যে চিৎকার চেঁচামেচি করছে, সবকিছু ভেঙে ফেলছে, এরকম হয়। আচ্ছা এটা যেকোনো টাইমে হতে পারে। আমার আমার সামনে বসে আমার গায়ের উপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে এমন ক্লায়েন্ট আছে। যেমন আচ্ছা কালকেই আমার পুলিশের কাছে স্টেটমেন্ট দিতে হয়েছে অ্যাজ এ উইটনেস। আচ্ছা আচ্ছা এটা ও এটা আমার জন্য নরমাল ডে টু ডে লাইফ অ্যাক্টিভিটি আসলে। ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিস হ্যাঁ। সো আপনি তো কেস ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করছেন অ্যাজ আ মানে সোশ্যাল ওয়ার্ক গ্র্যাজুয়েট রাইট আর কি কি ধরনের জব আসলে সোশ্যাল ওয়ার্ক গ্র্যাজুয়েটরা পার্সু করে থাকে সাধারণত সোশ্যাল ওয়ার্ক তো আসলে ভাই অনেক ডাইভার্স। সব জায়গায় জি অস্ট্রেলিয়াতে সোশ্যাল ওয়ার্কারদের দরকার পড়ে। আপনি প্রিজন জি বলেন, হসপিটাল বলেন, স্কুল বলেন, হুম সব জায়গাতে সোশ্যাল ওয়ার্কারদের দরকার পড়ে। সো ইন্ডিয়ায় আচ্ছা সাপোর্ট কোঅর্ডিনেটর হতে পারে, বিহেভিয়ার সাপোর্ট প্র্যাকটিশনার, দেন চাইল্ড প্রোটেকশন কেস ওয়ার্কার, কেস ম্যানেজার, হুম হুম অনেক ডাইভার্স আসলে। বা আমার যে ফিল্ডটা হোমলেসনেস হুম সার্ভিস, হুম এটাও হতে পারে। হুম হুম, আচ্ছা হ্যাঁ কারণ অস্ট্রেলিয়া তো সোশ্যাল সেফটি নেট গভর্নমেন্টের তরফ থেকে অনেক অনেক স্ট্রং অনেক বেশি, সো হ্যাঁ। ডেফিনেটলি দেখা যায় এই ধরনের কাজগুলোর ডিমান্ড সবসময় থেকেই যায় সো একটা জিনিস যেটা আমরা প্রায় দেখি একটু আমরা এখন আপনার অকুপেশন থেকে সরে এসে মাইগ্রেশনের ব্যাপারটাতে যদি চলে আসি স্টুডেন্টদের একটা ভয় থাকে যে সবাই যখন পড়া শুরু করে একটা কোর্স এই কোর্স একেবারেই ডিমান্ড থেকে চলে যাবে আপনার কি ধারণা সোশ্যাল ওয়ার্ক নিয়ে কি আপনার এখনো অস্ট্রেলিয়ায় যে পরিমাণ স্টুডেন্ট পড়ালেখা করছে আপনার কি মনে হয় যে সোশ্যাল ওয়ার্কটা এইভাবে একেবারেই স্যাচুরেটেড হয়ে যাওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে বা এনি টাইম সুন পৌঁছে যাওয়ার পসিবিলিটি আছে প্রফেশনালি আপনি কি দেখছেন পড়ছে তো অনেকেই কয়জন আসলে জেনুইনলি প্রফেশনালি জব করছে অ্যাজ উই নো যে প্রফেশনাল জব ছাড়া পিআর এর ইনভাইটেশন পাওয়াটা খুবই কষ্টকর একটা ব্যাপার হয়ে যায় রাইট হোয়াটস ইউর এক্সপিরিয়েন্স ইন দিস রিগার্ড আমার কাছে মনে হয় এটা ডিমান্ডে থাকবে। ইভেন ফলোইং ইয়ার্স থাকবে, এটা ডিমান্ডে থাকবে। জি ডিপেন্ড করে জি হচ্ছে যারা পড়াশোনা করছে, যারা এটা জব করতে যাচ্ছেন, আসলে কি তারা জি প্রফেশনালি নিতে চাচ্ছেন নাকি জাস্ট পিআর এর জন্যই পড়াশোনা করছেন। এটা আচ্ছা হচ্ছে ম্যাটার করে। কারণ আচ্ছা লং টার্মে টিকে থাকতে হবে। যদি অ্যাকচুয়ালি এই হুম হুম ক্যারিয়ারটা নিতে চাই, প্যাশনটা থাকতে হবে। সেই প্যাশনটা জি যদি না থাকে, কোর্স শেষ করেও কোনো লাভ নাই। কারণ অনেক ফুলফিলিং কাইন্ড অফ ক্যারিয়ার, বাট স্টিল ইটস কাইন্ড অফ এন এমটি স্যুট রাইট আমি পড়লাম বাট আমি আসলে এটা সম্পর্কে আমার কোনো প্যাশন নাই ডেফিনেটলি আই উইল নট এনজয় ইট অ্যাট দ্য ওয়ার্ক প্লেস এক্স্যাক্টলি। অ্যান্ড ইভেনচুয়ালি আমি যদি ওয়ার্ক প্লেসে টিকতে না পারি আমার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স না হয় ইটস উইথ কারেন্ট সিনারিও হাইলি আনলাইকলি যে আমি আসলে পিআর এর ইনভাইটেশনটা পাবো তাই না আরেকটা ব্যাপার আপু আমার যেটা মনে হয়েছে বা আমি যেটা স্টাডি করার পরে পেলাম সোশ্যাল ওয়ার্কারদের স্কিল অ্যাসেসমেন্টের ব্যাপারটা ইটস আ ভেরি চ্যালেঞ্জিং ওয়ান নট অনলি বিকজ অফ দ্য কোয়ালিফিকেশন বাট অলসো বিকজ অফ ইংলিশ রিকোয়ারমেন্ট রাইট এটা so মোস্ট if you can explain that lot of students who are a bit of weak with IELTS they always think of alternative that is PTE will that work in this case ফর সোশ্যাল ওয়ার্ক নট। পিটিএ no করে কমিউনিটি ওয়ার্কার স্কিল অ্যাসেসমেন্ট করতে পারবেন, কমিউনিটি ওয়ার্কার আন্ডারে আপনি ইউআই লঞ্চ করতে পারবেন, ইভেন ইনভাইটেশনও পেতে পারবেন, বাট সোশ্যাল ওয়ার্কের জন্য ইচ ব্যান্ড 7 হওয়াটা ম্যান্ডেটরি। এটা mandatory ছাড়া so আর that's কোনো ওয়ে নেই। and that must be only in IELTS right not Yes. equivalent to No, no. আপনার পিটি or now এখন দিনে সেলপিপ allowed আপনার TOEFL allowed those are not allowed for social Not work allowed for social work. সো আরেকটা ব্যাপার এখানে একটু ক্ল্যারিফাই করতে চাই আমাদের ভিউয়ারদের জন্য সো বেসিক্যালি অস্ট্রেলিয়াতে পড়ালেখা শেষ করলেও পিআর এর অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ফার্স্ট স্টেপ ইজ টু স্কিল অ্যাসেসমেন্ট ডু ইউর স্কিল অ্যাসেসমেন্ট রাইট অ্যান্ড ইফ আম নট রং আপু এই যে 7777 ইন আইএলটিএস ইচ ব্যান্ডে 7 এই রিকোয়ারমেন্টটা হচ্ছে AASW স্কিল অ্যাসেসমেন্টের রিকোয়ারমেন্ট ইফ আম নট That's রং right. রাইট Right. সো আপনারা যারাই সোশ্যাল ওয়ার্ক করতে চাচ্ছেন অবভিয়াসলি যে জিনিসগুলো আমাদের মাথায় রাখা প্রয়োজন ইফ আম নট রং আপু কারেক্ট মি ইফ আম রং ফার্স্ট অফ অল ইজ ইটস আ ভেরি ডিমান্ডিং course in terms of academic journey it will be very demanding during your placement you need to be mentally very strong and also you need to assess yourself যে আপনি আসলে 7 each band score করতে পারবেন কিনা IELTS not in PT obviously you can do PT later on and submit superior score for your EOI to get a higher point
That's a different strategy. However, to do the skill assessment, you must get 7 each in IELTS. Right, Apu? That's correct. আপনার বাংলাদেশি স্টুডেন্ট যারা আছে, যারা এই অস্ট্রেলিয়াতে আছে, অনেকেই সোশ্যাল ওয়ার্ক করতে চায়, যারা বাংলাদেশে আছে তারাও অনেকে সোশ্যাল ওয়ার্ক করতে চায়, তাদের প্রতি কোনো অ্যাডভাইস বা তাদের প্রতি কোনো গাইডেন্স যদি থাকে যে তারা পড়তে চাইলে কি করা উচিত, কিভাবে নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করা উচিত? ফার্স্ট অফ অল বা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা স্কিলটা বাড়াতে বলবো। জি। ফার্স্টে ভাবে এখন সমস্যা নেই, আমি কোর্স শেষ করে আমি 7 পেয়ে ফেলবো, এভাবে হয় না। নো, নেভার। You need to practice throughout your course. ওভাবে আপনার মেন্টালি প্রিপেয়ার থাকতে হবে যে আমার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এভিডেন্স এখানে 7 থাকতে হবে, এটা ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্ট এখানে। এটার জি। বাইরে অন্য কোনো ওয়ে নাই, কোনো অল্টারনেট অপশন নাই। আর জি। হচ্ছে জাস্ট পিয়ার পাথরের কথা যাতে চিন্তা না করে এই কোর্সটা করে, হুম হুম। লং টার্ম এটা ক্যারিয়ার হিসেবে নিবে কিনা, অ্যাকচুয়ালি জি। ইচ্ছা আছে কিনা, প্যাশন আছে কিনা নিজের মধ্যে, হুম হুম। পারবে কিনা, মেন্টালি হুম হুম। স্ট্রং কিনা বা মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড কিনা এরকম একটা ক্যারিয়ার নেওয়ার জন্য, হুম হুম। এটা সবার আগে যাতে চিন্তা করা উচিত। So, your suggestion number one is be ready for a very good challenge from the English test. You will be challenged. You need to be able to overcome that. Number one. Number two is if someone is looking into it as a long term career goal, then choose it. Don't just do it for PR because it's not going to be a very happy ending at the end of the day, right? Because the expectation and the demand may not meet. Thank you, আরেকটা Apu. ভাই A আমি বলবো J, হচ্ছে please. কমিউনিকেশন স্কিলটা বাড়াতে বলবো। অনেকে আচ্ছা। স্ট্রাগল করে, আমি নিজেও দেখি আমার ডেইলি অনেক স্টুডেন্টের সাথে আমার কথা হুম, বলতে হুম। হয়, ডিল করতে হয়, আমার জবেই আসে। সো আমি দেখি জি। যে কমিউনিকেশন স্কিলটা আমি বাড়াতে বলবো। অনেক হেজিটেট ফিল করে আমার যে আম- এটাই জি, আসলে প্লিজ। রিজন কেন ওরা ইজব্যান্ড 7টা চায়। জি, আমার মনে হয় আপু, you have pointed out the most important thing at the very end, right? Communication skill not only for social work, আমি even বলবো in any career, if someone really wants to, be at the top of that career ladder, it can be anything, can be accounting, can be IT, can be engineering, social work. Communication skill, এটা non negotiable. আপনি কতটুকু কাজ পারেন তার চেয়ে বেশি ইম্পর্ট্যান্ট হয়ে যায় আপনি কিভাবে কমিউনিকেট করছেন, রিলে করছেন জিনিসটা। আর যেহেতু বর্তমান যুগে প্রায় সবকিছুই টিম ওয়ার্ক, রাইট? সো ইফ ইউ আর নট গুড এট কমিউনিকেশন, দেন ইটস এ বিগ প্রবলেম, ইটস এ রেড ফ্ল্যাগ এনিওয়্যার অ্যান্ড এভরিওয়্যার। পর একটা ছোট প্রশ্ন, অনেকেই যখন আমরা বলি স্টুডেন্টদেরকে যে গ্র্যাজুয়েট সার্টিফিকেট পাথ হয়ে দিয়ে যেতে হবে বা গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা পাথ হয়ে দিয়ে যেতে হবে, দে লুক এট ইট ভেরি নেগেটিভলি। Is there any downside of doing those additional things? Let's say আমি যদি পড়তে চাই, আমি তো অ্যাকাউন্টিং গ্রাজুয়েশন করেছি, রাইট? আমি ডেফিনেটলি আই উইল নট বি এবল টু গেট ডিরেক্টলি ইনটু সোশ্যাল ওয়ার্ক। আমাকে যদি এখন ধরেন এই ক্যাব থেকে অফার করলো যে ইউ ডু গ্রাজুয়েট সার্টিফিকেট লিডিং টু মাস্টার অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক, এটা কি কোনোভাবে প্রফেশনাল লাইফে আমার সোশ্যাল ওয়ার্কার হিসেবে আমার ক্যারিয়ারকে ডেট্রিমেন্টাল ইফেক্ট ফেলবে আমার ক্যারিয়ারে, নাকি ইটস ওকে? অবশ্যই না, এটা একটা বেসিক লেভেলের কোর্স। আর আমি বলবো এটা ভালো স্টার্ট করা, অ্যাটলিস্ট একটু বেসিক লেভেলের যে নলেজটা সোশ্যাল ওয়ার্ক নিয়ে, জি। সেটা ওদের হয় অ্যাকচুয়াল কোর্সটা স্টার্ট করার আগে। ইভেন যেটা আচ্ছা। আমারও ছিল না, আমার করতে হয়নি। So, আপনার করতে হয়নি, বাট আপনি বলছেন যে যাদের আমাদের মতো যারা নন ব্যাকগ্রাউন্ড স্টুডেন্ট আছে তাদের জন্য করতে হওয়াটা, ইউ ফিল লাইক ইটস অ্যাকচুয়ালি সামথিং ভেরি গুড। ইয়েস, এম আই রাইট? বেসিক লেভেলের নলেজটা থেকে যাতে কোর্সটা স্টার্ট করে। ভেরি গুড। সো আই থিঙ্ক দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। থ্যাংক ইউ ফর ইউর টাইম আপু, যে আপনি আমাদেরকে এগুলো জানালেন। আপনি সোশ্যাল ওয়ার্কার হিসেবে কী কী কাজ করছেন, এটা থেকেও আশা করি অনেক স্টুডেন্টই একটা ভালো আইডিয়া পাবে যে প্রফেশনাল লাইফে সোশ্যাল ওয়ার্কার হিসেবে কী কী কাজ তাদের করতে হয়। এবং আপনার একাডেমিক ব্যাপারটা আপনি শেয়ার করলেন যে কি ধরনের কাজ, ক্লাস ওয়ার্ক বা টেস্ট আপনার থেকে থাকে। সাধারণত যেটা বুঝলাম যে ইটস নট রিয়েলি এক্সাম বেসড কোর্স, মোর অব রিপোর্ট, অ্যাসাইনমেন্ট, কেস ওয়ার্ক, রোল প্লে টাইপের কোর্স, মোর অব হ্যান্ডস অন, ইফ আই এম নট রং, ট্রু। রাইট? আর আপনার ইয়া অনুযায়ী, ভাষ্য অনুযায়ী, অবভিয়াসলি আপনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আপনি যেটা শেয়ার করলেন যে প্লেসমেন্টের ব্যাপারটা, আমার নিজেরও আইডিয়া ছিল না যে প্লেসমেন্ট এত এত ডিমান্ডিং হতে পারে। আই ওয়াজ আন্ডার দ্য ইমপ্রেশন জাস্ট লাইক অ্যানাদার ইন্টার্নশিপ, বাট ইট হ্যাজ টু বি ভেরি ভেরি সিরিয়াস, রাইট?
আপু একটা জিনিস আমার মনে হয় আমি একটু মিস করেছি এখানে, সেই প্লেসমেন্টের সময় অনেক ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টই কিন্তু আপনার পার্ট টাইম জব করে, রাইট? প্লেসমেন্টের সময় কি আপনার পার্ট টাইম জবটা ইম্প্যাক্টেড হয়েছিল? অবশ্যই ইম্প্যাক্টেড হয়েছিল। আমি যেটা পেরেছি হচ্ছে প্রতিদিন আমার প্লেসমেন্ট শেষ করে আমার জব করতে হয়েছে। সো আমার 9 to 5 এর বদলে আমার এরকম হচ্ছিল হচ্ছে 9 to 10। উহ, সো অ্যাকচুয়ালি ডবল দ্য ওয়ার্কলোড। আমার জন্য না, এটা যারাই প্লেসমেন্ট করে সবার জন্য এটা সেমই। এটা জি, ফুল টাইম জি। জবের মতোই। সো 500 প্লেসমেন্টটা আওয়ার্স ৫ দিনই 9 to 5 ছিল আপনার জন্য। এক্সাক্টলি। আচ্ছা। সো দ্যাটস অ্যানাদার ইম্পোর্টেন্ট পয়েন্ট, যারাই আমরা জানি যে আমরা অনেকেই পার্ট টাইম জব করি। এখন চাইলেই অনেক সময় জবটা ছেড়ে দেওয়া যায় না। কেননা ইফ ইট ইজ এ গুড জব, আমার এই টার্ম পরে বা এই যে সেমিস্টারে আমার প্লেসমেন্ট আছে তার পরের সেমিস্টারেও তো আই নিড টু হ্যাভ দ্যাট জব। ইফ আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ দ্যাট জব আই নিড টু সামহাউ ম্যানেজ। অ্যান্ড ইউ ম্যানেজড দিস ওয়ে যে ৯টা ৫টা শেষ করে আপনি আপনার জবে গিয়েছেন অ্যান্ড কন্টিনিউড ইউর পার্ট টাইম জব অ্যাজ ইট ইজ, রাইট? সো যারাই প্লেসমেন্টে যাব, কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড, বি রেডি টু রিয়েলি ওয়ার্ক হার্ড। আর আশা করি দিস স্মল পডকাস্ট অর ডিসকাশন বিটুইন Roma আপু, কারিন আপু অ্যান্ড মি ওয়াজ হেল্পফুল ফর ইউ গাইজ। যেহেতু আমরা অনেকেই সোশ্যাল ওয়ার্ক করতে চাচ্ছি, পিআর যদি একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, প্লিজ ডোন্ট ডু দ্যাট। অবভিয়াসলি ব্যাক ইন মাইন্ড পিআর থাকাটা নাথিং রং, বাট ইট শুড বি আ লং টার্ম ক্যারিয়ার গোল, রাইট আপু? কারেক্ট। Thank you, Apu, for your time. And thank you, everyone, for tuning in. And stay tuned for the next one. Thanks.